लिखेला प्रकटीकरण पुस्तक बाइबल प्रकटीकरण 22मो अध्याय અને તેની 11 ને 12 માં ઈસા लिखेला का जो माणूस पाप करे करो त्याला पाप करून दे, झगडा करावा त्याला झगडा करून दे, कुणाना टाटे खेचावा तर खेचून दे, कुणाना खोटा करावा तर करून दे, कुणा માટે ખડા ખનાવા તો ખનું દે. हेलो पण एक दिवस याद રાખજો जदव जावला वारील तद्व देवने ચોપડામાં તુના કામ તુના કાર્ય લખાય છે. તે દિવસે પ્રભુ હિસાબ લીલ તે દિવસે તું કાઈ બોલशील. हेलो हाँ तो आयक थास का अच्छा आयका था तो जाकर जा अच्छा आयक थास कुणाने घर में करणी बगड़ पति पत्नी में करणी बगड़ी जा एक जना चांगला शुद्ध जीवन जीग एक जना गड़बड़ करी दे आसपास बेस जगता है तो पोसा से आखड़ी लाइन चालो वो पोसा लाइन वर चालत नहीं आसपास दुखी हुई जाता है. ओ करणी बगड़ी गए कने बाइको ने करणी बगड़ी गए गोहला ने करणी बगड़ी गए बहास ने करणी बगड़ी गए बगड़ी करणी जहाँ कोडाखी साबू लावी दे डेटॉल साबू वापरा लाइफ बॉय साबू वापरा पण तुमना अंदर ने जी गलती हा ती देव हेरा उन्हें नहीं बोलना खरी गोट जरा सांगा ना खरी गोट जोरों बोला खरी गोट हालेलुया. माने पासर बोला यीशु जोरों बोला यीशु मानी करनी बगड़ी गए हवी तो नहीं बगड़ी गई सांगी दे हवी तो तेमा शंका जा तठे ईसा लिखेला जे मलिन थतो जाय ते मलिन से तेओ मलिन थतो जाय अन्याय करे ते अन्याय કર્યા કરે પાપ કરવાનો હોય તે કર્યા કરે પણ યાદ રાખ કે છેલ્લા દિવસે ઈશ્વર તારો કોઈ બોલતો નથી ઈશ્વર તારો ન્યાય કરશે. કોનાલ ખબર આ કે દેવ માના ન્યાય કરેલો છે. अच्छा આજના જમાનામાં આજના સમયમાં હું જોઉં છું તો અભણ માણસો ભૂલ કરતા હું નથી ભણેલા માણસો પણ ભૂલ કરે છે બહુ મોટી મોટી ગલતીઓ કરે છે મોટી ગલતીઓ કરીને નાખે છે પછી પોતાની જાતને પવિત્ર માનીને બેસે છે. પણ યાદ રાખજો ધર્મશાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે કરણી પ્રમાણે એક દિવસે ત્યાં એવું લખેલું છે કે મલિન થાય તો મલિન થાય અન્યાય કરે તો અન્યાય કરે પણ યાદ રાખજે કે ઈશ્વર એક દિવસે તારી કરણી પ્રમાણે તને બદલો आपसे. हालेलुया बोला हालेलुया. यीशु मसीह की याद रखो मारा वाला भाईओ ने बहनों यूसुफ ना કેટલા ભાઈઓ હતા બધાને ખબર છે. यूसुफ બધા મળીને 12 ભાઈઓ હતા તેમાંથી 11 ભાઈઓ કઈક વાકી લાઈનમાં ચાલનારા હોય પણ એક જણ જેનું નામ છે यूसुफ સત્યના માર્ગમાં ચાલનારો હતો બેસ માર્ગમાં ચાલો હતા 11 ભાવ સાસલા અદેખાયા ને બાવધારે નિસ્તા यूसुफ और प्रेम करो ने आपा और प्रेम नहीं करो पण यूसुफ ની કરણી ઈશ્વરના નજરમાં મૂલ્યવાન હતી. હાથો હલાવજો यूसुफ ये जगह और भाइयों बिसेल हाथ यूसुफ ने गब जीवन बनाव जा हाथो हलाવો प्रेस लो यूसुफ ने गब जीवन बनवा यूसुफ ला भावशिष बाइबल में उत्पत्ति 37 અને 37 22 થી 24 માં લખેલા કે ભાવशिष यूसुफ ला ખાડામાં ટાકી દીધા. કટો ટાકી દીધા જોરો બોલા કટો ટાકી દીધા ખાડામાં ટાકી દીધા. ભાવ સસલા દયા ને આની આજના જમાનામાં પણ કદાચ આપણે પ્રભુમાં આના હો ઈસુમાં આના હો કદાચ આપણા ભાઈઓ સાની બનો હોવા પત્ની પતિની બનો હોવા પોસા સાને બહાસને બનો હોવા તો આજ રાત્રે સમજી લે કે દેવ જો આજ વચન ચંદ્રભાઈ દ્વારા બોલો હો એ વચન માને માટે હોવા. हाथ ऊंचा कर प्रेस करो घर में जब एक मानस ने हाँ ये भाईला यूसुफ ला खाड़ा में टाकी दिला पण बाइबल में लिखेला कि यहोवा तेनी साथे हतो देव ते हारी हता. कोण विश्वास करશે का हजारों लाखों लोग मला खाड़ा में टाकी देतील तरी पण माज मानी करणी पवित्र रहेल माना आचरण पवित्र रहेल मा आध्यात्मिक सिद्धांत मा पवित्र जीवन जगे तो मला खबर है का एक दिवस मना आत्मा में विजय नक्की ज हा विजय नक्की छे. जरा हाथों हलावशो यूसुफ ना खाड़ा में टाकी दीधा भावसु कदा तोठून खाड़ा में होन काढीने इस्माइल साला लोकशाला विकी दीधा तोठून काढीने पोटीफार से घर इकाई छे 2-3 जागा इकी दीधा तो पण देव ते हारी हता. तुमने માટે तुम्ही सत्यना जीवन जगसेल तुमनी करणी वाणी वर्तन आचरण बराबर राखसेल. हेलो 10 वागे बंद कोरला हंगा आजू तो नीजूला भी लगना नीचे नको मा कोणाला निजून देणार नाही नाही तर कदाच मग तुमने आगर मा नजीक जी ये बेस्ट ध्यान दीजा. हालेलुया.
મનાતમાં ચાંગલે જાગે જાય એક દિવસ એવો પાંજરા પડી જાય માનામાં પોપટ હાથ ઉડી જાય તો પોપટ ઉડી જાતે પહેલા એ પાંજરામાં સ્વર્ગના વન સત્યના વનમાં ભરીને ગજાતે વખતે मला સ્વર્ગમાં દૂત લેવલાઈ હતી हाँ ईशा जगह का शैतान लपड़ा देखाई हेलो जना बोला हालेलुया हालेलुया તેसाठी બાઇબલમાં લખેલા યર્મિયા 7 ને 3 માં લખેલું છે કે તમારા માર્ગ વિશે વિચાર કરો અને તમારી કરણીઓમાં સુધારો કરો યુસુફલા ખાડામાં ટાકી દીધા તો મરી નહીં ગયા પણ બાઇબલમાં લખેલા प्रभु तेला दर्शन देवला भी लगना जे लोग से माटे खड़ा खना जो हुआ तो याद रख जा का तुमने माटे आशीर्वाद ना घर तैयार हाथ होला प्रेज द लॉर्ड तुम्हाला कदाच कोणी खाडाમાં પડલો કોશિશ કરવા તો ચિંતા કરશે नको ખાડામાં પાડનારલા પણ આશીર્વાદ દીજાસ શ્રાપ नको દેશે તેલા પ્રેમ કરજાસ આમેન જરા બોલો હાલેલુયા હાલેલુયા ત્યાર પછી તેના ખોટા તહોમત થવીને યુસુફલા જેલમાં થવા ઓ તેલા હેરાન કરવામાં આના પણ તે જગ્યાवर પણ ઈશ્વર તેને હાજર હતા અને ત્યાર પછી વિષય લખેલા કે બાઇબલમાં ઓ ઉત્પત્તિ 41 અને 38 થી 41-42 સુધી ઈશાન લખેલા કે તો યુસુફ ખાડામાં કચરાને ગત પડેલ તો એક દિવસે રાજા બની કે હાથ હલાવો પ્રેઝ ધ લॉर्ड कोण विश्वास करता मग गमे ते हालतમાં हवा मला कुणी खाडाમાં टाकेल तो पण मातेना दुश्मन नाही हा हात हलावा प्रेझ द लॉर्ड मला कुणी नागा बनवला मला खाडाમાં टाकूला कुणी कोशिश करवा तो पण सिद्धांत हा प्रभुना सिद्धांत हा युसुफ सिद्धांतवर चालना युसुफ कधी गडबड करणार नाही कुणाला खोटा करणार नाही सेल्ले युसुफ भाईओना पोषण करना ताळी पाडવો प्रेम करना भाईओ साला खवाडना हेलो कदाच आपले कुणारी बोला चालू होई जात मोठी गाठ बांधी थाव नाव कुणी बोलणार नाही होय पुढं अपदा पाड असणार आता मग तुला दाखवा निश्चय आता मग तुला दाखवा पण दाखवलं जसेल तर फेल जसेल એટલે દેવ આપણે પક્ષમાં રહી સાંચે જીવન જગા જોરમાં બોલો હાલેલુયા હાલેલુયા યેસુ મસીહ की નંબર 2 બાઇબલનો સિદ્ધાંત ખ્રિસ્તી જીવનનો સિદ્ધાંત બાઇબલમાં લખેલા વ્યભિચાર नको કરशील બળાત્કાર नको કરशील खोटा नको करशील हेलो आई कहूं वास्ता हाथ ऊंचा कर जास बाइबलમાં માથી 5 સિદ્ધાંત માથી 5 આજ્ઞા માથી 5 14 માં લખેલા ओ खोटी नजर करशील तो एक मान तू पाप कहे कुणावर खोटी नको नजर करशील नको जुवान पोसीवर नजर नको करशील पोसी जुवानवर नजर नहीं करो અને બેનો આઈકલે જિંદગી જગા જતા સુધી એક પતિના નામवर એક જ પત્ની હાથો હલાવશે કોને નહીં હાથો ચા કરના અને એક પત્નીના નામवर એક જ ગોહલે આખા જણા બોલા ગોહલે એટલે બારીક નહીં અને પત્ની પણ બારીક નહીં याद रखा बाइबलના સિદ્ધાંતમાં तुम्हाला सांगी रहा आज कोणाच्या घरमा प्रभु माना तरी पण कोणाच्या घरमा घर्षण चालू हा पती पत्नीना बन नाही पण याद रखा मा तुम्हाला नमूना देवला मागा हा पती पत्नी मा जदवा ही सुवार्थ देवला जहां ते पहला मान्य पत्नीला सलाम ले लेनेगा कहा सलाम ले है घरमान प्रेम नहीं रहो तो देवल मा जाने रण सिंगड़ा वाज बोला नो काम कदा प्रेज लॉर्ड काय रे बाबा घरवाईला सलाम लेना नाही तिथं आमने घरवाई होय घरवाई तहां सलाम लेला लावा हां ईशा એટલે બાઇબલમાં આઈકેલા બધા યો નિયમ બાઇબલમાં સિદ્ધાંત જો હા તો तुम्हाला શીખવી રહ્યો બાઇબલમાં માલાખીના પુસ્તક તેના બીજા અધ્યાય 14 થી 16 માં લખેલા જો કોની ગોહો આઈ काय સિદ્ધાંત કોની પણ ગોહો બાઇકોला ત્રાસ કરવા બાઇકોला રડવા બાઇકોला हैरान करवा बायकोला त्रास देहवा तो प्रभु संग हम मां साक्षी हम प्रभु संग मां साक्षी हम आज कने बहनों कुथी जिंदगी काढते है ना वो कोणी बोलला नाही ना वो अब यो कने बहनला कोणाक त्रास आपण बिचारी काय सांगेल सांगूला जाते तो गोहले हेर हो એટલે काय सांगेल पण याद राखा पती पत्नी માં પણ ઈ વચનમાં तुमने वचનમાં सांगा हे बराबर ध्यान ऐका हां कोई संबंध नहीं बिगड़ला पण पती पत्नी सकरी जगह का ईश्वर पर नजर करन તેમની કૃપા પાવર રહો जरा बोलो हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की
हा माहिती दुसरा शब्द तुम्हाला व्यभिचारना शब्द सांगा. व्यभिचार बायबलમાં लिखेला माथी 5:14 ઈસુ બાપ सांगना जो कोणी स्त्रीवर खोटी नजर कर तोडेक मानते ने हॅलो तोडेक मानते ने पाप घे. यो सिद्धांत बरोबर आहे का? ख्रिस्ती बनना हो ना त्यासाठी शिकवलाच पडो. आपल्या नाही का जायने देवळમાં તાળી પાડીને ઉઠેવલા હોડા નહીં पण वचन ऐकूला सिद्धांत ऐका आज्ञा पाळा. हालेलुया तर मग बोला हालेलुया. यीशु मसीह की यीशु मसीह की. नंबर 3 बायबलમાં लिखेला एफेसीना पत्र 6 अध्याय एफेसी 6:1-4 पोसा ऐकले जुवानो ऐकले आसपासना सन्मान करा. आता बोला जरा आसपासना सन्मान करा. ईसुबा बोलना ईसुबा बोलना यो बायबलना सिद्धांत ख्रिस्ती जीवना सिद्धांत हा. आज પોસાલા ખોડામાં વાળવા ધાવાડી નવડાવી ધવડાવીને ખવડાવી વાળવા બહાર દેશમાં ભણવું લાગે નોકરી लागली અને માગુન તેહોની હતા આઈસલા હતા મમ્મીની सांगो दोषी के गाय भाषला काय सग बानी सांगो पण ओंढोवर कोंगो गे. हां ही भाषा ओरिजिनल नावो स्वर्ग मावनानी हो ईशा लोक हुई ગયા તેसाठी સિદ્ધાંતની ગોટ લાવવા. આજ બાળકોએ નક્કી કરવું જોઈએ કે મારો પપ્પા મારી મમ્મી મને ધવડાવી નવડાવી મોટો કરેલો છે ખવડાવીને મોટો કરેલો મને ભણાવીને મોટી કરેલી છે તો હું પપ્પા મમ્મીને કેમ ભૂલું. યાદ રાખો કે આજે પપ્પા મમ્મીને ભૂલનાર ઈશ્વરને ભૂલી ગયા છે ને યાદ રાખો કે જે લોકો પપ્પા મમ્મીને ભૂલે તેને યાદ રાખો કે છેલ્લા દિવસે ઈશ્વર તારો ન્યાય કરશે તે દિવસે તને રડવું અને દાંત પીસવું થશે. एक बूंद पाणीना માટે તરફડિયા મારવું પડશે પણ એક બૂંદ પાણી નહીં મળશે. સમજી લો પપ્પા મમ્મીને ધિક્કાર ન રહો. બાઇબલમાં નીતિ વચનના પુસ્તક નીતિ વચન 19:26 લખેલું છે કે પપ્પા મમ્મી પાસે બધું જ પડાવી લે. મકાન બાંધી દીધું મોબાઈલ આપ્યો નોકરી પર લગાવી દીધા ભણાવ્યા બધું જ કર્યું. ખોળામાં ઉછરેલા બાળકો આજે ક્યાં છે સંસ્કાર क्या से संस्कार क्या से ऑनेस्ट क्या से ईमानदारी क्या से सेंसिबल समझदारी क्या है. आज તમે દુનિયામાં જો તો બધું જ પપ્પા મમ્મી કરી દે ને પછી કહેવામાં આવે ડાંગીમાં ચાલા આયા બા तुला भीतीला झोपडा पाडी દીધા असेल રહો काय कराता काढी देवला हसत. इशी दुनिया होई गई. तुम्ही ते बेस हसताडी पाडू मैं ईशानी सांगेल का समजो त्याला धन्य हा. आज भाषने चाकरी नाही करावा तोही ताळी पाडी देना तर गबातही हा समजूला पेला सेवक काय बोलवते बरोबर समजेल. पुढल्या जमानाમાં पुढल्या સમયમાં તમે ઉજળિયાત લોકસભા જશે ઉજળિયાત લોકસભામાં શહેરમાં જશે ઉજળિયાત લોકસભામાં તો પોતાનો દીકરી હોય કે દીકરો હોય પપ્પા મમ્મીને પગે પડીને પછી જ નોકરી પર જાય જોયું છે મેં હેરા. પણ આપણા લોક सांगता दवर કે એ ડોસી મમ્મીને શું કહી ડોસી પિલકા બિલકા કંગાડ જો અમે જાય છે અમદાવાદ मैं जा रहा हूं बम्बे जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक सब घर की जवाबदारी आपकी ही रहेगी. बिचारा हाथ में काठी है तरी पण फुकट नहीं खाऊ. हाँ इसी दशा हुई पण याद रखा आ बधी अद्भुत बाबत તમને હું બતાવી રહ્યો છું. જરા તાળી પાડી પ્રભુને ધન્યવાદ કરો. अच्छा हेलो ऐकी रहना देवला धन्यवाद है. ऐकी रहना देवला धन्यवाद है. कदाच અહીંયા બેઠેલા ભાઈઓ ને બહેનો કદાચ તમારો દીકરો કે દીકરી આ બધું સાંભળજો દીકરા જુવાન થયા છે કદાચ તમારું લગ્ન થઈ ગયું લગ્ન થયા બાદ તમે ગરબડ કરીને આખીને કદાચ પપ્પા મમ્મીને ધિકારી દીધા છે ને તમે પપ્પા મમ્મીને આપણે બધા લૂંટી લીધો છે. બાઇબલમાં એવું લૂંટી લીધા છે એવું લખેલું છે કે દિનેશભાઈ લૂંટી લીધા પપ્પા મમ્મીને લૂંટી લીધા એવું લખેલું છે. બધું જ લૂંટી લીધું ને પછી काय करता डाय माणसा एक दिवस पोसीसे घरो आज दुसरे दिवस बिदार बांधा मागून दुसऱ्या दिवस पोसासे घरो ताव तो ऊस तट सांगूला बिलका आणि आम्हाला का तो भोय देणेस तो दुसरे घर धाव इशी दशा गडे
गड़े कहा सांगना वचन में लिखेला हालेलुया। आज रात्रे कोणाक लोक विश्वास करता आज्ञा पाडते ना यीशु हा तो मला प्रेस द लॉर्ड वचन ऐकते ना यीशु हा वचन हृदय में उतारते ना यीशु हा आज्ञाना पालन नहीं करो तो यीशु त्याला मदद नहीं करणार। याद राखजा आज्ञा पालन करशेल ना तो तूने માટે આકાશના દાર ઉઘડી છે। હા તો હલો પ્રેસ ધ લॉर्ड तू द्वावाने हेरहात नाही ईसा आशीर्वाद तुने घरमा येतील पण देवला खुश राख देव तुला खुश राखील ईशुला खुश राख आज्ञाना भंग नको करशील। कोणाला इसाज आठवलं की आज आपले CCTV કેમેરા થવેલ હાથ એક દિવસ અમે એમને પોસાહારી ગાડીમાં બેસીને એક જગ્યાએ મીટિંગ કરવા જાય છે અને બ્લેડ પટ્ટા બાંધુલા ભૂલી ગયો અને સાપુતારા જતા જ વિડીયોમાં આવી ગયો CCTV કેમેરામાં मागून पैसा भरला कागद नता हेरना इकासना गिरीशला सुद्धा इकासना हो तर आपले कानून ना भंग के ते नाही तहा पैसा भरला पडना तर तिसान करी कुणाला खबर हा आपले धरतीवर आपला जिंदगी दिली येमा आपले काही गलती करजन का साचा करजन का खोटा करजन तेना इतिहास स्वर्गમાં નોંધાય જો હાથ ઊંચા કરજા જેને જન્મ દીધા બાઇબલમાં लिखेला हा ओ यशायाना पुस्तक ओ 43मो अध्याय 7 कलमा लिखेला हा का मैं बनो हा माणूसला प्रभू सांगा माणूसला मैं बनो हा साची दिशा पकडजो खोटा नको करशील चांगला चालजो हृदयમાં देवना वचन રાખજો ईश्वरला खुश રાખજો ईश्वर तुने પડખે રહેલ जगो पडती दशा येईल तुला कोणी मदत नाही करणार पण ईश्वर तुला मदत करणार। ओ जे दिवस आहे तुने धरतीवर पडतेही जातील ते दिवस आहे ईश्वर डॉक्टर बनीन उभा राहील तुला मदत करेल। जे दिवस आहे तुला कोणी गोठी नाही लावणार ते दिवस आहे देवना आत्मा तू हरी गोठी लावेल। जे दिवस आहे कदाच आजूबाजूना दरवाजा तुने માટે બંધ હોઈ जातील पण देव तुने માટે दरवाजा खुला રાખેલ। काय खात्री होई तर हात ऊंचा करजा आज देव तुने માટે दरवाजा खुला રાખેલ। ईसा जगजो का ईश्वर हरी दोस्ती बांधी लीजो ईसा जगजो का दिल खोलीने सेवा करजो ईसा जगजो का आंधळा पांगडा लंगडा गरीब हातेला खावारजो अनाथ सी सेवा करजो। बाइबल में याकूब ना पत्र पहलो अध्याय 27 कलमा लिखेला हा ओ बुयू बाबा तू पासे धन दौलत हा हेलो तू पासे धन दौलत हा एकला માટે જ નહીં હા ગરીબ છે હાથ वर થજો અનાથલા હેરીને ડોઆ લોકો ફેરવશે વિધવાને જોઈને ખાલી હાથે રિટર્ન કરીશ નહીં જે વિધવા અનાથની સેવા કરશે એ સેવા એનું પ્રતિફળ તને મળ્યા વગર રહેશે નહીં ઈશ્વર તને પ્રતિફળ આપશે। હાથો હલાવી પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા। કદો ભિખારી માગોલા है हाँ बाइबल में लिखेला हा याकूब 1:27 में अनाथ विधवा ने अनाथ ने दुख ना समय मुलाकात लीजो तेला भूली नको जाशील विधवा ना सहारा कुणी नहीं हा पण विधवा ना सहारा यीशु ने नाम तू बनी जाजो। जगो अनाथ ने विधवा ની સેવા કરતા તે માણસાલા માં હેરા જહી હાથની મુઠ્ઠી ખુલી રાખી હાથો ઊંચા કરજા પ્રેઝ ધ લॉर्ड હાથની મુઠ્ઠી ખુલી રાખશે तब प्रभु स्वर्गना दार तुने માટે खुला રાખે तुला कधी तो फुलणार नाही સેવાની કોટમાં લાવી દેવાના જોરમાં બોલા હાલેલુયા। બાઇબલના સિદ્ધાંતમાં तुम्हाला शिकवी रहना आणि ही शिकवीने પછી તરત જ માં ઘડેલમાં હેરીને બોલી रहना तुम्ही आत्माમાં वचन ऐकजा हालेलुया। ख्रिस्ती बनणार प्रभुમાં अनहास ही काही रमतनी गोट नाही हा खेळूनी गोट नाही हा यो नवा जन्म हृदयना रूपांतर हृदयना बदलाण अनुभव होईल हा खात्री होईल हा ईशू मावाથી आपला जीवन मिळणार ईशू मावाથી आपला आशीर्वाद मिळणार आखाज अनुभव होईना पण છેલ્લા સમયમાં કદો આપણી रहणी करणी बगडी जा આપણી ચાલચલન बगडी जा આપણી વાણી વર્તન बगडी जा જૂની ભાષા વાપરેલી જન જૂની બોલી બોલેલી જન નહીં બોલલા ती બોલી टाके दी जन નહીં કરુલા ती કરી टाके जन ओ ईशा खोटा काम કરી टाको અને છેલ્લે ऐकिले स्वर्ग आखा जना बोला स्वर्ग होटल नहीं हा का आखाज भराय जा कोणी नहीं बोल स्वर्ग होटल नहीं हा का दिशा जगत तिसा आखा जाडन थोड़ी जा स्वर्ग पवित्र जागा
जागा पवित्र राहतो ठेवून आज रात्री येशू तुम्हाला दर्शन देवला खूप लोकांना दर्शन देवला प्रार्थना करिया नातेला दर्शन देवला प्रार्थना करिया नाते हरे देव गोठी लावला आत्मामा गोठी लावला देव चूप नहीं रहो प्रभु दयाना सागर प्रभु मुक्तिदाता ईश्वर दयाना सागर ईश्वर कधी तुम्हाला भूलणार नाही ओ परिवार तुम्हाला सांगू मागा खोटा नको करा साची दिशा धरा ભલાઈના કામ કરા ભલાઈનું કામ કરો હિતનું કામ કરો બીજાનું કલ્યાણ થાય એવું જીવન જીવો તમારા દ્વારા બીજાને ફાયદો થવો જોઈએ મને જન્મ આપેલો છે આ જન્મ મને આપ્યો છે ઈશ્વરે પપ્પા મમ્મી દ્વારા તો મારે કેવી જિંદગી જીવવી જોઈએ કે જેથી છેલ્લા દિવસે જતા વખતે મને પીડા ન થાય મેં ઘણાને જોયા છે જતા વખતે કોઈ લકવાગ્રસ્ત પડેલું હોય છે જતા વખતે કોઈ 2 વર્ષ ખાટલા પર પડેલું હોય છે જતા વખતે કોઈ 3 વર્ષ પીડા ભોગવે છે તો પણ જીવ નીકળતો નથી કેમ કે આ પૃથ્વી પર કરેલા કર્મો અહીંયા જ ભોગવવાના છે પહેલા શરીરમાં દરેક વ્યક્તિ યાદ રાખો જે બોલું છું તે વચન છે એટલા માટે જ યર્મિયા 18 અને 11 માં પણ લખેલું છે તારા માર્ગ અને તારી કરણીઓ સુધારી લે અને ઈશ્વરને દોસ્તી કરી લે ઈશ્વરના કવરેજમાં રહે હાથો હલાવો હા પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ તમે બહુ સારા લોકો છો જે બોલું છું તે સમજી રહ્યા છો જોરમાં બોલો હાલેલુયા હા બોલો હાલેલુયા હા તમને કોઈ માન આપે કે ન આપે માનના આપણે ભૂખ્યા ન રહીએ કદાચ મને ફૂલહાર પહેરાવી દીધી તો વેલજીભાઈને એવું થવું ન જોઈએ કે તેને માન આપ્યું મને કેમ નહીં આજના જમાનામાં તમે જોવા જાઓ ને માન માટે પડાપડી થાય છે તમને માન મળે કે ના મળે પણ પ્રભુ તમારું સન્માન કરે કોઈ નથી હાથ ઊંચા કરે પ્રભુ તમારું સન્માન કરે કોણ કોણ વિશ્વાસ કરે છે મારી બહેનો સાચી દિશામાં ચાલો છો ત્યારે પ્રભુ તમારી પડખે રાત દિવસ ઊભો હોય છે કોણ કોણ માનો છો કે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ મોટા પડકારો આવે છે દુઃખ આવે છે ત્યારે પણ હું પ્રભુને હા કમારું છું ત્યારે પ્રભુ આત્મામાં હાજર થઈ જાય છે અને મને કરંટ લાગે છે આત્મામાં મારા હૃદયને કરંટ લાગે છે મને ખબર પડે છે કે ઈશ્વર મારી સાથે છે કેમ કે મેં કોઈનું બગાડ્યું નથી હા હું જોઈ રહ્યો છું પ્રભુ પવિત્ર આત્માની ઉપસ્થિતિને હું જોઈ રહ્યો છું એટલા માટે પાઉલ બીજો કોરિન્થી તેનો 7મો અધ્યાય અને બીજી કલમમાં પાઉલ કહે છે ત્યાં એવું લખે છે કે મેં કોઈનો અન્યાય કર્યો નથી મેં કોઈનું બગાડ્યું નથી મેં કોઈને છેતર્યા નથી 3 પોઈન્ટ પાઉલ બોલ્યો છે નંબર 1 મેં કોઈને અન્યાય કર્યો નથી મેં કોઈનું હલો મેં કોઈનું બગાડ્યું નથી એક માણસનું ઘર સળગાવી દીધું ઘર સળગી રહ્યું છે ખબર પડી ગઈ કે કોણે સળગાવ્યું પણ આ માણસે શું કીધું કે ઘર સળગ્યું છે પણ હું તો જીવતો છું ઈશ્વર ફરી મને આપશે એનું નામ છે માફીનું દિલ હાથો હલાવો પ્રેઝ ધ લોર્ડ મારી બહેનોને મારા ભાઈઓ આપણે માણસ એટલે કે કોઈ પણ સંપૂર્ણ માનવી નથી કઈ ને કઈ નાની મોટી ગલતીઓ તો થાય છે જ નાની મોટી ગલતીઓ થાય છે કેમ કે બાઇબલમાં લખેલું છે સર્વ માણસો અધૂરા છે બધા પવિત્ર નથી અધૂરા છે મને બોલવામાં આત્મામાં મજા આવે છે હાથો હલાવી પ્રેઝ ધ લોર્ડ એકબીજાને સલામ લઈને કહો બરાબર સાંભળશે આજ રાત્રે હું પહેલી મીટિંગમાં પ્રભુ આ જગ્યા પર અદ્ભુત કામ કરવા જઈ રહ્યો છે અદ્ભુત કામ કરવાનું છે પણ માત્ર યાદ રાખ બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે કે સિદ્ધાંત બતાવું છું કોઈની સાથે જરા ઝઘડો થયો તો મારી બહેનોને મારા ભાઈઓ સાંભળી લો કે તરત જ માફી આપી દો જ્યારે માફી આપશો ત્યારે દેવ રાજી થઈ જશે આજે માફીનું દિલ કેટલાક પાસે નથી ઘણીવાર ઝઘડો થાય છે મહિના વર્ષો નીકળી જાય સમાધાન થતું નથી અને હું તો એમ કહીશ આખા દેશમાં ગુચ્છાવાળા ઓછા થઈ જાય ને બધા નમ્ર બની જાય ને તો પોલીસ સાહેબની ઊંઘ મીઠી રહે ગુચ્છાવાળા બધા બદલાઈ જાય નમ્ર બની જાય તો તકરાર થાય જ નહીં પણ કાંઈ सांगू ગાંઠો તો હા એટલા માટે મારી બહેનો જે બોલી રહ્યો છું બરાબર તમે ધ્યાનથી સાંભળો હાલેલુયા હા હવે હું થોડાક વચન 9:30 વાગી ગયા છે હા સમય પ્રમાણે સાહેબ માઇક્રોફોન લીધું
નો ઓકે પહેલો પિતર ત્રીજો અધ્યાય ને બેટા 9 કલમથી જરા વાંચો. હા 9 કલમથી જરા ઉતાવળે વાંચો અને બધાને સંભળાય એવી રીતે વાંચો. હા જરા ધ્યાન આપજો. ચાલો વાંચો. ભૂંડાઈને બદલે હા આ બધું સાંભળો. ભૂંડાઈને નિંદાને બદલે નિંદા ન કર. ભૂંડાઈને બદલે ભૂંડાઈ ન નિંદાને બદલે નિંદા ન કર. કેટલા લોકો માનો છો કે મારું કોઈ ભૂંડાઈ કરે તો મને આશીર્વાદ મળવાનો છે? જરા હાથ ઊંચા કરજો. કોણ ખબર હા કે માલા કોની ભૂંડાઈ કરી, માલા કોની ઝઘડેલ, માલા નિંદા કરી, માની ચારી ચુગલી કરી તો માલા આશીર્વાદ મેળવેલા હશે. કોને ખબર હોય તો હાથ ઊંચા કરજા. ખબર હા ના બાબા? ખબર હા? હા ભૂંડાઈને બદલા ભૂંડાઈ ન કર. હા નિંદાને બદલે નિંદા ન કરો. કરે તો કરવા દો. હું તમને કહીશ કે જે તમારું ભૂંડું વધારે કરતો હોય તેને તું ફૂલ સાથે સન્માન કર અને ઘર બોલીને પેલા કોમડી ખાવા. દુશ્મન પર પ્રેમ કર. જે તારો શત્રુ હોય, વારંવાર તમને રડાવતો હોય તેના પર પ્રેમ કરો. આ બાઇબલના સિદ્ધાંત છે. સત્ય બાબતો લખવામાં આવી છે. મારા વાલો તમને ખબર છે એક માણસ હતો, એનું નામ હામાન હતું અને હામાન એ ખૂબ જ ગુસ્સાવાળો માનવી હતો. રાજાની અંદર રાજાના રાજ્યમાં એ એકલો જ પોતાની જાતને મોટો માનતો હતો. એક દિવસ શું થયું કે બધા જ લોકો એને સલામ કરે. બધા બોલો સલામ. ઈશા કર આખા જણા સલામ. આખા જ લોકો સલામ કરત પણ એક જણ જેના નામ મોર્દખાય તો કદી પણ હામાનલા નમસ્કાર નહીં કરો હતા. ખીજવા જીગે રહો ઈશા આ તમારું દાખવા સમયના બાઇબલમાં લીખેલા એસ્તરના પુસ્તક 3 અધ્યાય અને તેની 5 કલમમાં બિલકુલ મોર્દખાય નક્કી કરી લેવામાં ઝાટ સલામ નહીં કરલા. આપણે વિશ્વાસી લોકો કદો કાંઈ બનાવ બની જતા કાંઈ કરતા સલામ લેલા હતા એ હેતા ના હો ત્યાં આપણે શોધુલા કાંઈ રસીર ભર નહીં સમજી जाला काहीतरी काळा धोळा ना वो उसने तो जाने की कना लाइन में सलाम लेता था. सलाम लेते कहता है तो जो हेरी काढ़ा अब हो का तो बाबा टेम्बूर ने नहीं हारो ईसाई में लोग रहा और ठाके लाइन में सलाम ले उन तो जो ये गए दूर हो वो अकेले नको बा यो तो टेम्बूर ने એટલે આપણે એવું તો નહીં હિસાબ પણ કટકટો હિસાબ હોય પણ યોગ્ય નહીં. હા એવો નમસ્કાર નહીં કરતા તેવો મને પક્કા ગુચ્છાઈ ગઈ છે લખેલા. ત્યાં સાહેબ એવું લખેલું છે કે બહુ ગુચ્છો આવ્યો એને નમસ્કાર નહીં આપ્યો એટલે ગુચ્છો આવી ગયો. અને 5 ને 14 માં એવું લખેલું છે પત્ની કહેવા લાગી હે નારો આમ નારો ગોહલે આઈકી લેરો તો પાય બારીક માણસ ગરીબ માણસ તરી તુલા સલામ નહીં કરો ને તેને માટે ફાંસી તૈયાર કર. ફાંસી અને ચાંગલી 50 હાથ ઊંચી ફાંસી બનવી દીધી. 50 હાથ ઊંચી ફાંસી બનવી. બિચારા નિર્દોષ મારું લેતા સાથે ફાંસી બનવી દીધી. અંતથી તે હામાનને ઘરમાં દુશ્મનને ઘરમાં જ ફાંસી બનવી. હા આતા હાની મર્દખાની વારી આતા એલામાં ફાંસી વારી ટાંગી દીધી. કાંઈ ઊંધા હોઈ ગયા. આ તો મોર્દખાય જો હતા તેને ફીવરમાં પરમેશ્વર હાજર હતા. હાથો ચાકર પૈસા હા ફાંસી બનવી ટાકી. બાઈકો ચડવી દીની લેગ ફાંસી બનાવ હે ગોલેલા મારી ટાક નહીં તો પછી તું આ જ બનુલા હા અને પછી ફાંસી 50 હાથ ઊંચી કરી દીધી. અને બાઇબલમાં લીખેલા હા ઓ માથીની લખેલી માફ કરજા એસ્તેરના પુસ્તક 7મો અધ્યાય 10 કલમમાં લીખેલા હા કે જે ફાંસી જે ઘરમાં બનવેલ હામાનની તે ફાંસીવર હામાનલા જ ફાંસી દીધી. તારી પડશે જરા तुम्हाला सांगा आज रात्री या जग्यावर जबरदस्त काम होईल आम्हाला विश्वास हा तुम्हाला प्रेस झालो. ऐका परिवार तुम्हाला याद देवडा परिवार याद देवडा बायबलना सिद्धांत ऐकी गेश हा ईश्वरला काय पसंत पडो शांत जीवन जगजास आडेधड जीवन जगस्या नको. घरमा पण पती पत्नी परिवाરમાં શાંતિથી જીવન જીગજા. પરિવારમાં કોની પણ બગાડો હોવા તેલા શાંતિથી સમજ વરસા. ઝઘડા કરશે नको कुणाला झगडा करશે नको. પડોશી હારી બરાબર हो जा. પડોશી હારી વિરોધ કરશે नको. कुणा हारी विरोध करશે नको. ओ भलाईना काम सत्यना काम करजा. ईश्वर
ईश्वरला गमईसा जीवन जगणार, ईश्वरला गमईसा जीवन जगणार युसुफ होता. त्याला खाडाમાં टाका तरी પણ તેના વિજય હોઈના હાથો હલાવો, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. त्याला ખાડામાં टाका તરી પણ તેला નાશ હોઈના નહીં, પણ તો બચી ગયે, સેલે રાજા બની ગયે. અઠે પણ કદાચ तुमने માટે ઈસા કામ हुए हवा, चिंता करशे नको. आपले बदलावाळूला नहीं, आपले कुणाला दुश्मन बनूला नहीं, आपले कुणाला शत्रु बनूला नहीं, पण वचનમાં लिखेल हा ईशुनी आखे चेलासा पाय धवात, आखे चेलासा पाय धवात. योहाने लखेली सुवार्ता 13मो अध्याय, आखे चेलासा पाय धवात. आपले पण ख्रिस्ती जीवनमा एक दुसराना पाय धोवला हा, एक दुसराना पाय धोवला हा, कुणाला बगाडवला नहीं, पण पाय धोवला, एक दुसरावर सेवा करूला, एक दुसराला खावाडूला. અને પ્રેમ શામાં ગોલ્ડ કરતા, સિલ્વર કરતા, એટલે કે ચાંદી સોના કરતા પણ ઈશ્વરના પ્રેમ મહાન હા. યો પ્રેમ પ્રગટ કરલા હા, યો પ્રેમ પ્રગટ કરલા હા, યો પ્રેમ જાહેર કરલા હા. જોરમાં બોલો હાલેલુયા. કે સત્યમાં લખેલ હા, જો ભૂંડાઈને બદલે શું લખેલું સાહેબ, ભૂંડાઈના બદલે ભૂંડાઈ ન કર, ભૂંડાઈને બદલે ભૂંડાઈ ન કર. હા આગળ વાંચો જલ્દી જલ્દી. ભૂંડાઈને બદલે ભૂંડાઈ, હા ભૂંડાઈને બદલે નિંદા ન કરો. ऐका लोकसभाशी पैसा घडी जाती पण निंदा नाही घडवणार बाबा, कोणी बोलत नाही. घरमा कदाच उंदराही भूकंप राहा पण निंदा तर घटो. निंदा चाडी चुकली खूप खराब काम हा, ही झेर हा. ईशा કરીને આપણા હૃદય બગડી જા, આપણા જીવન બગડી જા, आपले मागजन ती मिळो नाही, आपले दर्शन हरजन नाही. वर्षा बीती गे ते पेला पुढं पुढं आपले विश्वासू बनला. ता कोण कोण विश्वास करता का मला दर्शन होईनेल, हात उठा करता दर्शन होईनेल. मा बीमार होता, मला खाटलावर दर्शन होईना, आत्मामा हातो हलवा, मा संकटमा होता, मला देव दर्शन दे होता. माना कोणीही माने આગળ ઊભા હતા તે દિવસે ઈશ્વર આત્મામાં હાજર હતા. જે દિવસે માને ડોમાં આંસુ હતા, આખી રાત રડી રડી કાઢો હતા, मला નીજ લાગો નહીં હતી. માં બંધનમાં પડેલ હતા. તે રાત્રે मला हाक मारा ते पेला देव हाजर होई गए. ते दिवस येशू मला बचवना, तो काय आज नाही बचवा का? आज पण देवनी कृपा तुम्हावर हा, देवनी कृपा देवनी दया तुम्हावर हा, आज पण देवना प्रेम तुम्हावर हा. मात्र तुम्ही सत्यना मार्गમાં चला, रोंग साइडला जासे नको, रोंग साइडला जासे नको. जी ईश्वरने तुमने जीवन में आशीर्वाद दिला, ये ईश्वरला ये वचनला धरी राखा. सत्य वचन बोली रहो ना, जोर में बोला हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की. एक परिवार तुम्हाला वापस टाइम हा जो 20 मिनिट हा येऊ जरा ध्यान दीजा. एक मोठा धनवान माणूस मरी गे, धनवान माणूस मरी गे. मला विधी कोरला बोलवा, दफन विधी कोरला बोलवा. मोठी प्रॉपर्टी होती અને જતો તેના કપડા કબાટમાં હું કાઢા તો લગભગ 15 વજા બાંધાયના, એટલે વજા એટલે કોટલા 15 વજા બાંધાયના. અને मला મરણ દફન વિધિ કોરલા બોલવી. માં વિધિ કોરલા ગયા ત્યાં ગામના લોક ગોઠી લાવત, ગામીત માં सांगत. आता जो सेवक आहे ना हा, यो जो सांगील ओ प्रभू यो जो मरी गे ना, आत्मा तुने घर आना हा, ईसा जो सांगील यो जो कुहे जो चीटे जो माखला पीठ नहीं खाऊं दे जो. आणि आता जो सेवक जो सांगील ओ प्रभू इने आत्माला लीजो जो, मत ऐकली ना तो कमाईची विधी करा का? मग ईसा सांगा प्रभू प्रभू तुझी मर्जी होई तिसान होईन देजो, आणि जे दुखी परिवार हा त्याला दिलासा देजो. कुहे मा कुहे एक रुपये कुणाला दे नाही. आणि मा विधी कोरला घ्या चांगला वटके साथ. गामित भाई पण बराबर समजी गे होसो. आता तर विधी किसा करो हातमा बायबल तर गामित मान सांगी देणार आम्ही बा एलो बा पास्टर बा येनो बा बायबल લઈને ઉભો રહી બા અને ચાલુ કોઈ દી બા એ આત્મા લેજે બા. हो जो जगना ताव સુધી માખલા પીઠ ની ખાઉં દે यायचं आणि वायल भेकर हवी ती पण कुत्राला नाही दे. व्हायचे दात वागत सकाना पण शेकी खाय, पण कोणाने हातवर फुटका नाही थवो. तामा श्रीमंतना लाजरसना दाखला आठवा ना का लाजरसला बिचाराला खाऊंदा होता, शरीरे गरीब होता, कुत्रा चाटत पण त्याला आंघोळला कोणी पाणी नाही दे. जदो लाजरस मरी गे तेव्हा त्याला स्वर्गमासला दूत आणा इब्राहिम बापने गोदमा थवा.
श्रीमंत जो होता तो काही जी नाही कुणाला काही खावाडं नेलं नाही ई कहा संदेश सांगा हो ऑटो कदाच कोणी कोणी सा बिसेल वात माखला पीटनी खाऊन देवा तसं काऊन माखलाही खावाड जाणे लोकशालाही खावाड जा आणि सेवा चालू कर दे પછી સમય નહીં મેળા માં ઘણી વાર સંદેશ દે એ લાકડના ટેબલ હા નાવ બોયો લાકડના ના બાબા હા એના ઝાડ મરી ગયા તરી ફર્નિચરમાં કામ लागणार बाबा लग्नाना काम तरी टेबल बनवा हा वेदीवर हा त्यावर बायबल ठेवજો ना पण आपले बरी जाऊन हा काम लागू कोणाला हां એટલે તે आजर निर्णय लिहिलेला आजर निर्णय आजर संकल्प आजर विकल्प आजर फैसला काय मैं जिंदगीમાં કોઈક સેવા કરી त्यासाठी सेला पोट देवला जाय रहना ऐकावं वाजता हात ऊंचा कर जाश પછી मैं कठो इसी विधी करी प्रभु ये दुखी माणसाला दिलासा दिदोस आखी प्रार्थना सेले સુધી तीच કરી ताते लोक नजीक હતા ऐकी घेत यो એલો સાહેબ ઓનાઈ ગયો હા એટલે मैं मा तुम करता चतुर हा काय केले ना टिका मायसा स्वर्ग मा गेसा सांगाव आडाधरी जगत का स्वर्ग मा जाओ स्वर्ग मा जावला आखेशी इच्छा दो पण जीवन ना ठिकाना नहीं जिंदगी ना ठिकाना नहीं जीवता जिंदगी तो दीदी ईश्वर ने जीवता आवड़ो नहीं घर में जीवता आवड़ो नहीं समाज में जीवता आवड़ो नहीं लोक समाज जीवता आवड़ो नहीं परिवार में जीवता आवड़ो नहीं अने पछी जाते वखते ईश्वर सांगूला ओ प्रभु येला तूने राजमा लीजो तूने घर लीजो ती सांजा आखा माणसा स्वर्ग में भराई जातील गरबडवा तो चांगला माणसा केव जातील तिने हेरूला पडो એટલે समजवा सारखे गोट हा समजूला पडो का श्री मला आठवना श्रीमंत मरी गे त्याला एक इस्तोने जागावर ठेव दिधा तहा तो पाणी माडे तलफो होता एक टीवा जो माने जीभवर पाणी थवा ओ इब्राहिम हे लाजरसला दवाडरो माना भाऊ साथे बची जात तेनी हालत इसी निहुला पडो અને પછી मागून तेनी इब्राहिम ने सांगा जीता હતા તેના નહીં માનનાર તો मौला का तू माने का करी सांगितलं त्यासाठी भाऊस बहिणीस बायबलમાં लिखलं आज पैसा गणता ताखेसाला आवडो हो आखा जण बोला आवडो हो जोरमा बोला ना आवडो हो पण जिंदगीना दिश आज मैं काय कोणाक भलाईना काम के मैं कोणाक खोटा के मैं कोणाक साचा के कदाच ત્રાજવામાં જો સાચા કામ કહેવાતી ને ખોટા કામ કહેવાતી ત્રાજવામાં જો તોલ જેલ તો ખોટા સોળના ત્રાજવા મૂડી પડી હોરી આજ માણસની દુર્દશા હા માણસ પાસે માણસાઈ નહીં રહો અને પ્રેમના અસ્તિત્વ પતી જહા તો દો જોખમ સંકટોના સામना કરવો પડો त्यासाठी मैं तुम्हाला सांगणार त्यासाठी आता लिखेल हा का एक टीवा पाणीना માટે શ્રીમંત તલફો હતા પણ काही जुगना नहीं त्यासाठी हा હવે एक सेला वचन वाचला हा कदाच मैं 20 गणता शिकवलं वचन सांगा तर गीत शास्त्र 9मो अध्याय અને જેને મળે તેને 12 કલમ સાહેબ વાંચી લો એક કલમ હા બરાબર ધ્યાનથી સાંભળો હા બરાબર આ એક લવ્યું હા आता सेला वचन आहा અને ટાઈમ ला हेरीने માં બોલા ઓકે રેડી હા 9મો અધ્યાય ને 12 કલમ મળી તું અમને અમારા દિવસ એવી રીતે ગણવાને શીખવ કે હા હા અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય બધાએ બોલવાનું છે ચાલા દોની હાથ ઊંચા કરા માને પાછળ બોલા ઓ પ્રભુ આમાલા જિંદગીના દિવસો ઈચ્છા કરી ગણતા શીખવ આમાલા જ્ઞાનવાળા હૃદય પ્રાપ્ત હોયો ઓ ઈશુ જિંદગીના દિવસોમાં આમે ખોટા કોડા કહે कोणाक साचा के हैं तेना टोटल तूने चोपड़ा में लिखेला जदवा प्रभु चोपड़ा उगड़शील तहा माना नाम काम दाम कोणाक जना बेस दाम लेवला हा कोणी हात ने उचा कर हाथ ऊंचा करावो बाबा
નહીં લાગે તમારા દામ શંકામાં તો હા કામ જ બેસને કહેવામાં તો શંકા તો ખરી ના હોય ઈશાકત કરી દામ બેલ મંજરી તો કરી પૈસા તો છોડવા હાથ દીસ તો ભરા રોજ ભરા હાથ બાઇબલમાં અયુબને 14મો અધ્યાયની અંદર વચનમાં લીખેલા હા કે રોજ ભરला आपले मजुरी हाव आपले परदेशी हाव आपले मुसाफर हाव आपले थोडा दिवसના મહેમાન હાવ आपले બજાર કોરલા હાવ ચાંગલા વસ્તુ લીલી જા ચાંગલા હૃદયમાં ભરજા ખોટા ભરસેલ नको ખોટા કાઢી ટાકજા સત્યના અંદર ગ્રહણ કरून જા છેલ્લા દિવસે જાતા વખતે આપલા પીડા નહીં હુયો પણ આકાશમાં સલા દેવ તમને આગળ ઉતરીએ અને પુષ્કળ આશીર્વાદને જગ્યાવરલી થવા જોરમાં બોલો હાલેલુયા હાલેલુયા त्यासाठी છેલ્લા વચનમાં तुम्हाला વાંચી ગયો કે એક દુસરાના ભલા કરજા ભલાઈના બદલે ભૂંડાઈ नको करसाल जो कोणी तुम्हाला श्राप दिल त्याला आशीर्वाद दिजास ही वचનમાં लिखेला हा त्यासाठी बायबलમાં लिखेला हा पुनर्नियम 32 ને 5 માં ઓ ભાઉસ બનીશ मला सांगू दे का ઘરની અંદર का ગામની અંદર એક માણસ વાકણા ચાલે હ ઘરમાં એક માણસ વાકણા ચાલે હ આખે સાલા નીજું દે નહીં આખે સાલા ખાવલા ભાવ નહીં એક જ જણા વાકડા રહો તો આખેથી નીજ બગડી જા આગા ઘરમાં ત્રાસ હોઈ જા અને જો ફુકટ ખાતો વધારે બીવો ઈશા ઘરની અંદર હુઈ હ અને ઘરમાં વફાદાર તરીકે જીવનની જગ્યા પર આખે લોકસાલા ત્રાસ કરવામાં વાકડાની ગોટલામાં આખા જણા બોલા પ્રભુ मला वाकडा नको राखशी जोરમાં બોલાવો હા मला वाकडा नको राखशी मला सिद्ध चालव जरा बोला मला सिद्ध चालव मला सिद्ध चालव आता वाकडाની ગોટ નિંગની બરાબર ऐकले ध्यान ऐका वाकडा एक जना घरमा रहो हॅलो आखेसी नीज बगडी जा कुणी सांग मला खावला भाव नाही जे घरमा माणूस वाकडा चालू हो आखे घरमा लोकसाला डिप्रेशन बधी जा दिनाला येचना ओजी टेबलेट पे है कहा प्रेशर आहे कोणा करो 200 ने वर कहा रो तो घरमा एक जना वाकडा चालू वाकडानी गोटलाમાં ऐका आज वाकडा खान सुधी या फिर ताड़ी पाड़ी प्रभुला धन्यवाद दे तुम्ही वाकडा नको चालશે तुम्ही वाकडा नको चालશે साथी दिशा पकड़ी ले हमने पोसा मोठा सुवार्थी कहा तो एक दिवस भेंडा ऐकू लागे टेम्पा टाकी गे तहा एक नंबरना भेंडाना नाव हा कली आखा जरा बोला कली तेना नाव हा सिद्धा भेंड सांगा ना जोरमा सिद्धा भेंड मा तेनेच गत हा सांगा सिद्धा चांगला भेंडाना नाव काय हा कली नंबर दुसरा नंबर ना रास रास सांगा रास तुम्ही बोला ना रास आता तुम्ही कली मा आहात का रासने लाईन मा आहात आता नक्की करले हो बायबल માં પુનર્નિયમ 32 ને 5 કલમ બોલી રહના હો માને ગગલાની ગોઠને વાકડા માણસ પોતે જગ નહીં સુદલા અને ગામને લોકશાલા ઘરને લોકશાલા સુદલા ભાખરી ખાય 5 કામ કરો काही सांगશે मार खावनी वारी એટલે काही सांगायचं पण नाही वाकडा तो वाकडा पण घरना जा प्रेम तो लागो देवना प्रेम तो प्रगट करा पण काय होईना ई छेल्ला वचन आपले वाचिले साहेब ई कलम तुला मेहनत वाचिले 10 मिनिट बाकी છે 10 માં જલ્દી તેઓએ પોતાને ભ્રષ્ટ કર્યા છે તેઓ તેના છોકરા રહ્યા નથી તેઓ હવે પ્રભુના છોકરા રહ્યા નહીં એ તેઓની એબ છે આ તે તેઓની એબ છે તેઓ અડિયલ તથા વાકી પેઢી છે કી શીખવા વાકી આખા જણા બોલા વાકી પેઢી આમને अर्थ तर नाही हबा असं सांगावं तो वाकी पेढी खतरनाक न वाकडा कधी सुधरो नाही तो वाकी पेढीમાં કોણ ભરાય ના એદનવાડીમાં વાકડા ગયેલ તો તેના નામ तुम्हाला આખી સાલા ખબર હા એક નંબરના ભીંડાનું નામ છે કલી બીજા નંબરના ભીંડાનું નામ છે રાસ ત્રીજા નંબરના ભીંડાનું નામ છે બદલો પણ બદલા જતા ના કલીના ભાવ 800 રૂપિયા મણ રાસના ભાવ 550 રૂપિયા મણ વાકડેના ભાવ રૂપિયા
केलं ईशी दशा जदू असेल जगतना न्याय होईल तो वाकडेची काय दशा होईल आजच સુધરી જવા પડો જીવન સુધારી લેલા પડો હૃદય સુધારી લેલા પડો તારણ પામેલા હાશ નવા જન્મ પામેલા હાશ એલા યાદ રાખજા કોણ तुम्हाला दुःखમાં बचावणार त्याला याद રાખજા चला आपल्या अख्खा जना दोन्ही हात ऊंचा करा जग्यावर उभा राहा प्रेज द लॉर्ड दोन्ही हात ऊंचा કરી જગ્યાवर ઉભા રહા માં ક્વાયર વર્શિપ ટીમના લીડર રહા તેલા માં બોલવીને આગળ આવો સાહેબ આવો બંને હાથ ઊંચા કરો આકાશ તરફ બંને હાથ ઊંચા કરો બંને હાથ ઊંચા કરો કોઈ પણ અહીંયા બાકી ન રહે મારી પ્રાર્થના છે કે અહીંયા આવેલા એક વ્યક્તિ પર પવિત્ર આત્માની આગ ઉતરે